अस्सलामुअलैकुम सजनों ते बेलियो, उम्मीद करना कि सारे दोस्त अहबाब अल्लाह पाक दे फजल ते करम दे नाल हैरियत नाल होंदे। अज दिन जी हफ्ते दा ते इस टाइम सियालकोट दे नामवर फार्मर तारक बाबू साहब दे डेरे ते मौजूद हाँ। ते माशाल्लाह जी भाई तारक साहब दोस्तां वास्ते तीन मज्जां जिन्हां च एक खांगड़ मझ भी मौजूद है। इस तों अलावा तीन गावां, इस तों अलावा एक दोंदी कट्टी भी लैके आए ने। कम अज कम कीमत है जी 1,33,000। ते अज दी इस वीडियो च 13-14 किलो दुध वाली गां भी मौजूद है। सारे जानवरों की तसल्ली कराने ते इन्हां दा जिहड़ा प्यार मुहब्बत वाला जायज़ मुनासिब रेट है वह भी मालूम करने। सारे दोस्तों की गुजारिश है जी वीडियो ने मुकम्मल लाजमी वेखना है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी करना है। तारक साहब आओ जी सामने जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी भाई तारक साहब की हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है भाई फराज साहब, अल्लाह का करम है माशाल्लाह जी। व्यापारी तो नहीं, तुसी फार्मर हो। ऑलरेडी जनाब दियां कोई 3-4 वीडियोस बनाइयां ने, दोस्तां नूं शौक अच्छा करांदे हो लेकिन कदी कदी करांदे हो। दोस्तां नूं फिर अपना ते डेरे दा भी मुकम्मल तारफ करवा दियो। मोहम्मद तारक बाबू नाम है जी मेरा, सियालकोट होगी अपना डेरा जी माशाल्लाह। वजीराबाद रोड भी लगता है, उधरों सियालकोटों आते हैं। अपना मेन रोड नज़दीक है तो कोई तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। अगे भी कई दोस्त जन आए ने बड़े सारे, इंशाल्लाह बाकी फोन के उत्ते भी लोकेशन सारी जन मिल जाएगी। जिंदाबाद। अब बिल्कुल जी नंबर स्क्रीन ते आ रहा है, सियालकोट सिटी तो बिल्कुल ही तुसीं नज़दीक हो। दूसरा भाई तारक साहब कोशिश करनी है जिंज दोस्तों नूं अगे अच्छा शो करांदे हो, ये रेट दोस्तों नूं जायज़ ते मुनासिब देने ने। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह लाजमी मुनासिब रेट होंगे, जायज़ रेट होंगे। कराइए शौक जी जी भाई लैके आओ, खिला रहे थे जरा। ए चेक करो माशाल्लाह जी, ये दो दंद थानवी दो, ए बटन भी चेक करने ने जी। ए चेक करो जी, साड़ी भी नजर पई है। ये थानवी दोस्तां चेक करने ने, दोंदी कट्टी है माशाल्लाह जी। ए चेक करो जी, ये बटन भी नजर आ रहे ने। तैयब साहब आए ने नजर? बिल्कुल आए जी। लियाओ जी इधर। बटन का ने बल्ब लगे ने मोटे मोटे इंज जो मार्कर नाल वाए ने, काली मार्कर नाल माशाल्लाह जी। भाई तारक साहब ए जिहड़ी कट्टी है घर दी है? नहीं जी, घर दी नहीं, मेरा एक दोस्त है ते ओदे घर दी कट्टी। अच्छा, एदी मां दा कोई रिकॉर्ड है वे? बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मां दा। अच्छा, 18-19 किलो दूध करदी रही है दी मां माशाल्लाह जी। ठीक है जी। ए दो दंद क्रॉस ते नहीं होई जी? नहीं क्रॉस नहीं, क्रॉस होंदे काबल है वैसे? काबल हाले नहीं होई। ठीक है जी। प्यारा भाई जानवर नूं थल्लियों फड़ना पोला लै आवो नु। लो दोस्तों चेक करो माशाल्लाह जी, ये दोंदी कट्टी है, बग्गी मुच्छे, सिंगियां छोटियां ने, बिलियां अखां ने, दो अखां दी रंगत भी सेम है। थानवी दोस्तों चेक कराए ने, क्रॉस नहीं हुई, क्रॉस होने काबल है जी इंशाल्लाह जी। ये बड़ी छोटी बनने वाली है, धुन्नी कोली कोई नहीं है छोटी दी। ए चेक करो जी, धुन्नी भी दोस्तां वेख लैनी है, छोटी ना उनके बराबर, कोली भी दोस्तां वेखनी है। हड्डी एक होवेगी, बरीकियां सोना बनेगा झोटी दा। ये कट्टी है जी, धौन पतली होवेगी, पिछों चौड़ी होवेगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। लो दोस्तों पुट्ठा भी दोस्तों चेक करा देने जी, हड्डी भी दोस्तां वेख लैनी है। थना दी वंड बड़ी होवेगी जदों किते अल्लाह। बिल्कुल जी। ते आ जेहड़े नीली दे बटन ने वो तो माशाल्लाह जी लो तुसीं कितनी वंड है थना। बिल्कुल जी। जी तारक साहब की रेट है जी कट्टी दा? ਇਹਦਾ ਜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ 1,30,000 ਰੁਪਏ। 1,30,000 यानी कि खड़ा की करना है, सोने पक्के पक्के रेट देने। खड़ा की जी, खड़ा जबरदस्त। लो दोस्तों चीज वेख लैनी है, नस्ली है, कीमत 1,30,000 क्रॉस होने काबल है। आ गई जी मझ नंबर 1। भाई लियाओ उधर नूं। तारक साहब तुसीं साडे नजदीक आइयो जरा। लो दोस्तों जी भाई तारक साहब की डिटेल है जी ਇਹਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜਰਾ ਸਿਹਤ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ जी जी। ਉਹ ਜੀ ਨਸਲੀ ਮੱਝ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਜੇ सुबह तीसरा जी। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੇ। भाई यार चेहरा तो सामने करो जी, चेहरा भी दोस्तों वेख लेना। सुबह तीसरा हल्का जे चक्कर इंज उधर लवा के तुरंत ले आयो जी। ਸੂਆ ਪੱਕਾ ਤੀਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ 10। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੇ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਦੁੱਧ ਹੈ ਥਲੇ ਜੀ 9 ਡੱਬੇ ਦੇ। 9 ਡੱਬੇ ਜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਚੁਆਈ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇ? ਇਹਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜਾ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਛੋਟੀ, ਠੀਕ है जी। अच्छा इस सवेर टाइम जो है ना पहाड़े ते बड़ी खुश होके मिलती है जी। बेहतर हो गया, बड़ी अच्छी गल है तारक साहब, जो हकीकत है दोस्त इतमाद करते हैं। कोली आके सुई है जी, 1 महीना दे 10 दिन होया सुई नूं। ठीक है। ते दूध 9 किलो ये नहीं कि हुण चोना ही चोना है जी इंशाल्लाह। अगू भाईओ लैके आओ जी, परली पैलन लैके आओ जी। भाई तारक साहब मझ नंबर 1 दा रेट 2,00,000
ਬਾਕੀ 195 ਕਰੋ ਜੀ 1,95,000 1,95 ਕਰੋ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਦੁੱਧ ਇਹ 9 ਕਿਲੋ ਤਾਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੂਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀਮਤ 1,95,000 ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲਾਇਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਪੱਠੇ ਸੋਹਣੇ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਚੁਆਈ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈ ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਹੈ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੀ ਗੱਬਨ ਹੈ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਥਾਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੈਰ ਭਾਈ ਲਿਬਾਸ ਦੇਖੋ ਗਿੱਠ ਵੇਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਣ ਲੱਗਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੰਦੇ ਇਹ ਛੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ 6 ਦੰਦੇ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਾਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਲਿਬਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੀ ਥਾਣੇ ਭਾਈ ਫਰਾ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਜੇ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ 10 ਲਏਗੀ 8 ਤੋਂ 10 ਯਾਨੀ ਵੱਧ ਵੀ ਲੈ ਜੇ 2 ਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਈ 2-4 ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਟੋਰਿਓ ਜ਼ਰਾ 6 ਦੰਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਖਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਗੱਬਨ ਹੈ ਜੀ 6 ਦੰਦ ਸੂਆ ਪਹਿਲਾ ਸੋਣਾ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਚਮੜੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਚਮੜੀ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੂ ਲਿਆਓ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚੋਗੇ ਮਾਸ ਪੂਰਾ ਮੁੱਠ ਜਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਪਸ਼ਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਨ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਰੇਟ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜੀ 3,10,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦੇ 3,10,000 ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝ ਹੈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਇਹ ਕੱਦ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹਾਈਟ ਲਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਦੀ ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲੈਣ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਈ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਸੁਆ ਕਿੰਨਾ ਸੂਈ ਹੈ ਸੁਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਸੁਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ 10 ਕਿਲੋ ਜੇ ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਹੱਡੀ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਠੀ ਥਣ ਹੋਵੇਗਾ ਝੁੰਨੀ ਕੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਚੁਆਈ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਖਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਚੁਆਈ ਪਾੜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਂਗੜ ਮੱਝ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੁਆਈ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਾੜੇ ਤੇ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੱਝ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜੀ ਮੱਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2,20,000 ਦੀ ਜੀ 2,20,000 2 ਲੱਖ ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਜੀ 10 ਕਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,20,000 ਖਾਂਗੜ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਵੈੜ ਨੰਬਰ 1 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਨਸਲੀ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਗੇ ਵੈੜੀ ਜੇ ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਦੂਸਰਾ ਸੂਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਨ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਵੀ ਚੁੰਗੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਲੋ ਦੋਸਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਸੂਗੇ ਕਨਫਰਮ ਵੈੜੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਦੰਦੇ 6 ਦੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਓਰ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਜਰਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ ਸਿਹਤ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਭਾਈ ਚੱਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੱਚਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏ ਜੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਾਂ ਗੱਭਣ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕਨਫਰਮ ਗੱਭਣ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਾਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 13 ਕਿਲੋ ਜੀ 13 ਕਿਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਿਓ ਮਜਾਦ ਖਲਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਮਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਖਾਨ ਗਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੈਨੀ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਬੈਣੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੱਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਧ 13 ਕਿਲੋ ਵੇ ਜੀ ਜੀ ਚੁਆਈ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਤੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਜਾ ਵੀ ਜਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾ ਛੱਡ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾ ਵੀ ਲੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕਰ ਛੜੀਏ ਤੋਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਈ ਹੈ ਸੂਆ ਕਿੰਨਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਸੂਆ ਪੱਕਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੋ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਨੇ ਸੁਣਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਗੱਬਾ ਨੇ ਗਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋ ਇਹ ਥਾਨਵੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਨਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ
ਗਾਵਾਂ ਥਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਰ ਅੱਲਾ ਹੈ ਰੱਖੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਰਸੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਾਸ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਗੱਬਨ ਤੀਸਰਾ ਸੁਆਗੂ ਸੋਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੈਟ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੈਟ ਦੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਣ ਘਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਵੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੇਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 2,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈੜੀ ਦੇ 2,30,000 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਨ ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ 13 ਕਿਲੋ ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕੀਮਤ 2,30,000 ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਪ ਕਲਾਸ ਵੱਡੀ ਜਿਸਾਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਜੀ 2 ਸੂਏ ਗਾਂ ਸੂਈ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਗਾਂ ਗੱਭਣ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਾਸ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਆਵੇ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਨਫਰਮ 3.5 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਗੱਬਨ ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਅਗੂ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਦ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵੇਲ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੇਲ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏਗੀ ਗਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾਂ ਫਰਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਹੈ ਇਹਦੇ 12-13 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅੱਛਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਗੱਬਾ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਤਾਰਕ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੁੱਧ 12-13 ਡੱਬੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਚੱਕਰ ਫੇਰ ਲਵਾਇਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਦੇ ਚੋਵੋ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵਾਵਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਥਣ ਵੇਖੋ ਆ ਚੈੱਕ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਰੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਖੰਗੜੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਥਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਥ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁੱਠਾ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਇਸ ਵਕਤ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਭਾਈ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਵੇ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਸੁਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ 8-9 ਕਿਲੋ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੀਏ ਤੇ 8-9 ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੀਤਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੋਨੀ ਕੰਨ ਛੋਟੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਨ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੁਆਈ ਦੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਹੀ ਜੀ ਚੋਈ ਪਾੜੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਕਨਫਰਮ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੈਡ ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਦਾ ਰੇਟ ਸੌਰੀ 2 ਦਾ ਰੇਟ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਚੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 15 ਲੱਖ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਬਨ ਹੈ ਦੁੱਧ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਵੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਵੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਦੁੱਧ ਵੀ 2 ਗਾਵਾਂ ਦਾ 3 ਦਾ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲਿਆਓ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਇਹ ਸਰ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਜੇ ਪੱਕਾ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕਨਫਰਮ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਖਿਲਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਝ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂ ਪਈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਫਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਗਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਆ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੇ ਸੀਲ ਸ਼ਰੀਫ ਗਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋਇਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੂਆ ਵੀ ਤੀਸਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਣ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਚਾਵੇ ਕੀ ਨਸਲ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹੋਏਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਵਾਓ ਚੱਕਰ ਲ ਮੇਰਾ ਕਟੋਰ 14 ਕਿਲੋ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 13 ਹੀ ਲਾਓ ਠੀਕ ਹੈ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈਏ ਦੀ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਚੁਆਈਏ ਦੀ ਪਾੜੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਸੀਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 3 ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਚੁਆਈਏ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਸੂਈ ਹੈ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ 14 ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ 13 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਤੇ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਥਾਣ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੁੱਠੀ ਥਾਨ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਥਾਣ ਨੇ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਥਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਰੇਟ
ਗਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਈ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ 2,30,000 ਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 2,30,000 2,30,000 ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, 25 ਕਰ ਲਓ। 2,25,000 ਦੁੱਧ 13 ਕਿਲੋ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ 14 में 13 किलो ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜੀ 13 ਕਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਲ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਦਾ ਥਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਘੱਟ, ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੋਂਦੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਹਿਰੋ ਪਸਮਨਾ ਇਹਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਡੰਗਰ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਚਾਹੇ 2 ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 100 ਰੱਖਿਆ, ਸੁਪਰ ਨੈਪੀਅਰ ਚਾਰਾ ਆ, ਕਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਏ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਇਆ। 4 ਲਓ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਹਾਲਿਓ ਤੇ ਕਣਕ ਇਹ ਸੁੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਲੀ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਓ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 5-6 ਫੁੱਟ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, 6 ਫੁੱਟ 6.5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਡੰਗਰ ਔਰ ਤਗੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੰਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਣੇ, ਅੱਗੋਂ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਵਹਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਢ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਲਓ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਡੰਗਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵਧਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਚੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। 2 ਬੀ ਕੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 05 ਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੰਡ ਨਹੀਂ, ਮਕਈ ਦੇ ਆਰੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।